छात्र प्रिय छात्र, आज मैं 9वीं कक्षा के तीसरी पाठ स्वामी विवेकानंद पाठ का शुरुआत करना चाहती हूँ। शीर्षक है स्वामी विवेकानंद, ये तो जीवनी है। किस विधा में है? ये तो जीवनी है और लेखक है जगदीश चंद्र। पहले इस पाठ के उद्देश्य के बारे में समझेंगे। बच्चे ये समझना चाहिए कि कोई भी पाठ हो या पद्य, उसका उद्देश्य जरूर होता है। हम पहले उद्देश्य के बारे में या आशय के बारे में समझेंगे। भारत के महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के देश प्रेम और उनकी महानता का परिचय यहाँ मिलता है। इस पाठ में भारत के महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के देश प्रेम और उनकी महानता का परिचय मिलता है और बच्चों को देश प्रेम की प्रेरणा भी बढ़ा सकते हैं। ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಮಹಾನತ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು। ದೇಶ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣಾ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬಹುದು। ಆಯಂಗೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಘರಾನ, ಕುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕುಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಭ್ರಮಣ್ ಕರ್ನ, ಘೂಮ್ನ, ಸುತ್ತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ। धर्मपरायण, धर्म का पालन करने वाला। सुडौल, सुंदर आकार वाला, सुंदर सदृढ़वाद शरीर उಳ್ಳವರು। रुचि, इच्छा यानी आसक्ति, आसक्ति ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ, ಒಂದು ರುಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿರುಚಿ। व्याख्यान, भाषण। आदान प्रदान, लेना देना। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तत्वज्ञान यानी ब्रह्मज्ञान ಅಂದ್ರೆ ಅಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ। श्रोतागण, सुनने वालों का समूह, ಕೇಳುವವರು, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೋತಾಗಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು। ಮುಗ್ಧ, ಮೋಹಿತ್ ಯಾನಿ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನವರು, ಮುಗ್ಧತೆ। ಮರ್ಮ, ಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರಹಸ್ಯ। ಜತಾನ यानी बताना। ललकार यानी चुनौती, चैलेंज। परलोक सिधारना, मरना, देहांत होना। पाठ का वाचन करेंगे, वाचन के साथ साथ पाठ का सारांश भी समझेंगे। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರ, ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ। ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಂತದ್ದು। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया और समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर, देश ವಿದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ, ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ का प्रसार किया, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು। और समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವರು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು। ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಮಂತರಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ। घराने ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪಂಗಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜನ್ಮ 12 ಜನವರಿ 1863ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था, ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ ದೇವ್। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। उनके पिता, इली चित्रदल काणसे, इस चित्र में यहाँ देख रहे हैं आप, विश्वनाथ दत्त उनके पिता हैं। वह प्रतिष्ठित वकील है, प्रसिद्ध वकील है, वकील थे। उनकी माता और ताई श्रीमती भुवनेश्वरी देवी, यहाँ चित्र में देख रहे हैं, भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी, धर्म का पालन करने वाली महिला थी।
बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ सुडौल और सुंदर था. ಬಾಲಕ ನರೇಂದ್ರರ ಶರೀರ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಶರೀರ ಆಗಿತ್ತು. वे कुश्ती लड़ने दौड़ लगाने घुड़सवारी करने और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था. ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೌಡ್ ಲಗಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗುಡ್ಸವಾರಿ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ತೈರ್ನೆ ಮೇ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ ಆನಂದ ಮಿಲ್ತಾ था. ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಆನಂದ ಪಡ್ತಿದ್ರು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ರು. वे संगीत एवं खेल कूद की प्रतियोगिता में भाग लिया करते थे. ಅವರು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಖೇಲ್ ಕೂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾ ಅಂಗ ಮತ್ಲಬ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे. ಬರೀ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಢಾಯಿ ಲಿಖಾಯಿ ಮೇ ಬಿ ಬಹುತ್ ತೇಜ್ थे. ಅವರು ಆಟದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಓದೋದ್ರಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದಿದ್ರು. वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ರು. एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे. एंट्रेंस का मतलब है प्रवेश परीक्षा. हायर क्लास ಹೋದಷ್ಟು ಅದು एंट्रेंस एग्जाम ನೀವು ಕಂಡಿರಬಹುದು. यानी उन्नत व्यासंग के लिए वह एंट्रेंस परीक्षा लिखते थे. वे सभी एंट्रेंस परीक्षा में वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते थे. बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया. बीए अंतर बीए की परीक्षा के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन का मतलब है लॉ ಓದಿದ್ರು. इसी बीच में उनके पिता का देहांत हो गया. ಆ ಇಷ್ಟ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ಅವ್ರ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಆಘಾತ. अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान का मतलब है भाषण देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी. आदान प्रदान का मतलब है पढ़ना और पढ़ाना, सीखना और सिखाना. आदान का मतलब है ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರಬೇಕು, ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯದ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆದಾನ ಪ್ರದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸರಿ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸರಿ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಸರಿ, ವಿಷಯವನ್ನ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति यानी स्पीच ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನ, ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, बनाई थी और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था. ತುಂಬಾ ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया. यानी भारत के विज्ञान तथा दर्शन धर्म का भी अध्ययन किए थे. साथ ही साथ उन्होंने पाश्चात्य यानी ಫಾರಿನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸಹ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು. किशोरावस्था में ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವರು ದಾರ್ಶನಿಕ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದನ್ನ ಹೇಗಾಯ್ತು, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರು ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ಇರ್ತಿದ್ರು. एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा जानने की इच्छा. ಜಿಜ್ಞಾಸಾ का मतलब है ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗು ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया. ये समझना चाहिए बच्चे, फर्स्ट यानी पहले नरेंद्र का, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र देव था. रामकृष्ण परमहंस यानी गुरु रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आकर उनका नाम क्या पड़ा, स्वामी विवेकानंद पड़ा. बच्चे इसी भाग के कुछ पाठ के प्रमुख अंश इस तरह होते हैं. स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते में हुआ. ಇವರ ಒಂದು ಜನ್ಮ 12 ಜನವರಿ 12 ಜನವರಿ 1863 ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था. और बाल्यद ಹೆಸರು नरेंद्र देव ಅಂತ. उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे. ಅವರ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ರು. ಮಾತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಧರ್ಮಪರಾಯಣ ಮಹಿಳಾ ಥಿ. ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ರು. उन्हें कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने, तैरने में, संगीत में और व्याख्यान में विशेष अभिरुचि थी.
वे बीए पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया. बीए ನಂತರ ಅವರು ಕಾನೂನು ಅಂದ್ರೆ ಲಾ ಓದ್ತಾರೆ. बचपन से ही वे दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे. ಅವರು ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಿಜ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂತದ್ದು, ಅದು ಧರ್ಮ ಎಂತದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವಾಗೂ ಮಗ್ನರಾಗಿರ್ತಿದ್ರು. उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे. ಅವರ ಗುರು रामकृष्ण परमहंसरागिದ್ರು. नरेंद्र देव उनके शिष्य बनने के बाद उनका नाम स्वामी विवेकानंद हो गया. इस पाठ के प्रमुख अंश है. इसी बात के कुछ प्रश्नोत्तर यहाँ दिया हूँ, प्रश्न भी दिया हूँ, उत्तर भी मैं एक बार समझाती हूँ. आप गृह पाठ में लिखना चाहिए. विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र देव है. विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? कब का मतलब ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ 12 जनवरी 1863 ಅಂದ್ರೆ 1863 ಆಗುತ್ತೆ. कहाँ हुआ ಅಂದ್ರೆ कलकत्ता में हुआ. विवेकानंद के गुरु कौन थे? विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे. विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या है? विवेकानंद के माता भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम है विश्वनाथ दत्त. आप ये सभी प्रश्नोत्तर गृहपाठ में लिखना चाहिए. और क्लास वर्क यानी क्लास वर्क ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಬರಿಬೇಕು, पाठ का आशय बरीबेको, पाठ के प्रमुख अंश ಅಂದ್ರೆ शब्दार्थ, आशय, पाठ के प्रमुख अंश, ये सभी नीट नोट में लिखना चाहिए. और गृह पाठ में इन प्रश्नों के उत्तर लिख लेना चाहिए. धन्यवाद छात्रों.